बोलो श्री गुरुंग पाद शरण प्रेमानंद के बार हरिपुर आपण मानकु अचिन्ह भागवत यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भागवत पाठ रे आमे श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद रु आमे संपूर्ण भागवत जो पाठ करवा आज प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्याय आसतु ताहले आमे सुनिबा द्वितीय अध्याय। बोलो श्री गुरुंग पाद शरण प्रेमानंद के बार हरिपुर। ओम अखंडमंडलाकारं व्यक्तजेनं चराचरं तत्पादं दर्शितजेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरस्यैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधव। निगमं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयो महर्षिका भूभावुकाः। नाहं वैकुण्ठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता तत्र गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। नमस्ते नमिषारण्ये नमस्ते ऋषिमण्डली नमस्ते प्रणपुस्तकाय नमस्ते शिखपरिहिताय नमो नमः। श्री गुरुंगपाद श्रवणप्रमानंद के बार हरि बोल। गुरुदेव स्वामी नमामि 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 नमस्ते गुरुदेव स्वामी नमस्ते गुरु परम ब्रह्म महाशून्य रे तो आश्रम। हे गुरुदेव दया कर अन्य शरण नाही मोर। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ ପୟରେ ମନବ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନବ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धार वासुदेव। राम गोविंद बर्णमाळी तो नाम पथ कुसंखाळी संखाळी खाइले सरई तो नाम गाई न सरई। राम गोविंद बोली बटी जमर गली जीव फिटी समस्त गोसाई कुमोर गोटिके कोटि नमस्कार कोटि नमस्कार कोटि नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार। श्री गुरुंग पाद श्रवण प्रमानंद के बार हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय। श्री गुरुंग पाद श्रवण प्रमानंद के बार हरि बोल। मुनिक प्रसन्न करने सुनी हर से मने मने गुणी जीवर हिते कृत्य कृत्य हसी कहती मुनिसुत। श्रीसुत वाच जे सुख एमंत गमन करिण देह कले शून्य पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकंती उच्च करी। पितार स्नेह भग्न अर्थे उत्तर देले वृक्ष रूपे ताहांकु मोर नमस्कार। जे हृदय सर्व प्राणींकर जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चिते अखिल वेदर सागर। जे अनुभव आपणार कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण जे सत्यवतीर नंदन से नरोत्तम ए संसारे नमई ताहांक पୟରେ
ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ, ସାଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ। ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ, ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଏହା ଶୁଣି। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେତେ ମତେ। ଫଳର ଆଶା ଯହିଁ ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ, ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତର୍କାଦି ନାଶ ଯାଏ। ଭକ୍ତି କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ, ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବେ। କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର, କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘର। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର, କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ କାମ ମୋକ୍ଷ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଯେତେ, ଲୋଭେ ଭ୍ରମଇ କାମ ଅର୍ଥେ। ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ, କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ, କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ, ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। କେହୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, କେହୁ ବା କହେ ପରମାର୍ଥ। କେହୁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ, ନିର୍ମଳ ପରମ ଯେ ଜ୍ଞାନ। ଏଭାବେ ପ୍ରୀତି ଯେ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି। କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହରି ଶ୍ରବଣୁ ଭକ୍ତି ଜାତ, ଅଜ୍ଞାନୀ ନ ଜାଣେ ଜଗତ। ଏଣୁ ଅଖିଳ ଏ ଜଗତେ, ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ, ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନାରାୟଣେ। ଯେବେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଚତୁର୍ ବର୍ଗ ଦେଇ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଶୁଣାମଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ଏ ଘେନି ହୋଇବି ଏକ ମନ, ଭାବେ ତୋଷିବେ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁର କର୍ମ ଗୁଣ ଯେତେ, ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ନିର୍ମଳ କରି ସ୍ଥିର ମନ, ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ, ପୂଜା କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳ୍ପେ। ଏଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ, କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ, କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିବେ କେମନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। ହରି ଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ସେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ। କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ବଦନେ ମହିମା କହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ, ସର୍ବ ଅଶୁଭ ଫଳ ଧ୍ୱଂସେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି, ଏଣୁ ଭକତକୁ ଆଦରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ସେବା ବଳେ, ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ, ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ, କାମାଦି ଯେତେ ରିପୁ ଥାଇ। ଚିତୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତି, ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ, ନିର୍ମଳ ହୋଇବ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କାହିଁ। ଅଶେଷ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ,
ଏଣେ ଛିଡ଼ଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ଛାଡ଼ଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସେ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ହରି ବିଷये ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଆତ୍ମା ମତେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋলাই ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋର କଳ୍ପେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ପରିମାଣି ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ କୃଷ୍ଣକୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣେ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପରିମାଣି ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ଯେତେ ଯେ ଉତ୍ତପତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣେ ନ ବଜେ ମନଦାର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରି ଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା ସଂସାରେ ବେଦ କର୍ମ ଯେତେ ତପ ସାଧନେ କ୍ରିୟା ମତେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ କର୍ମ ସାଧି ଏ ସର୍ବଗତି ନାରାୟଣ ଏବେ ହୋ ମୁନି ଗଣେ ଶୁଣ ଏମତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରେ ମାୟାରେ ସଂସାରେ ବିହରେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବରି ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବ ନ ଜାଣଇ ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପ ପରକାଶେ ଅଗ୍ନି ଯେ ଶନେ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ସେ ଲୀଳାବତୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତହିଁରେ ଅନୁରୁକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ବହି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନ ଜନ ମାନେ ଭଜ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଶରଣ ବଲ ପ୍ରମାନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ବୋଲ इति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहिताया वैयासिक्या एकादश स्कंदे नमिषार पक्षने श्री भगवत भावन वर्णन नाम द्वितीय अध्याय श्री गुरुंग पाद श्रवण ब्रह्मानंद गवार हरि बोल विमस्या पीर्ण भंगो निरपि मति भ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते श्री गुरुंग पाद श्रवण ब्रह्मानंद गवार हरि बोल जगतर मंगल बोल ब्रह्मानंद गवार हरि बोल समस्त भक्त मानकर मंगल बोल ब्रह्मानंद गवार हरि बोल आहुर एक बार हरि बोल श्री गुरुंग पाद श्रवण ब्रह्मानंद गवार हरि बोल आमर प्रत्येक दिन यही भागवत अध्याय लेखे ठीक यही समय अपन पाखे पहुँच लक्ष्य रखीछु संपूर्ण 12 स्कंद अपन पाखे पहुँचे आपड़ी भागवत शुणा भल लगे निहाती आवश्यकता अच्छी तेणु आप भिडियोटी शेयर करेंगे समस्त पाखे पहुँचो समस्त भागवत शुणु जय जगन्नाथ।